we are going to discuss about introduction to data link layer. So you know that data link layer, it is next to the physical layer and which is below the network layer, isn't it? It is the second layer of OSI mode. So data link layer, mainly the purpose of data link layer, it provides the node to node delivery of messages. So it provides a building blocks for communications across a variety of physical media. So main thing is in data link layer, in physical layer, our signal will be converted into bits in the form of bits. Network layer, that our data can be transferred in the form of packet. Now, data link layer, which is used for to transmit your message in the form of frames. Okay, in the form of frames. So here it places the data on and receives the data from the network. So main thing is it provides the data delivery between the two devices, that is two nodes. So here we can have the two different types of sublayer of data link layer. One is we call it as MAC, that is media access control, and second one is LLC. So these two are the sublayer of data link layer. See, other than network layer, you all know that network layer packets are which is encapsulated into the frames. So here we are having the header file and trailer file to create your protocol data units, that is PDU. So our frame, it contains both header as well as trailer. Okay, so here our packet which is received from the network layer, again it is further divided into number of frames. So these frames are depending on the frame size of NIC. So what do you mean by NIC? NIC? Any students? NIC, NIC. Anyone? Unmute your mic, ma. Yeah. NIC. So NIC is nothing but network interface card, right? So main thing is here our data link layer, it has two sublayer. One is LLC, that is LLC means logical link control, and another one is MAC address, that is media access control. So LLC, it deals with the protocols, flow control and error control. It means main thing is it prepares the data. So in terms of packets, okay, for the transmission side or receiver side. So second thing is the frame of the network layers. So it provides the frames, the network layers of from the packet. Then third one is identify the network layer of protocol. So this is the role of this logical link control, LLC. Next one is MAC. MAC is media access control. So here this MAC mainly deals with the actual control of media. So it means MAC control the access to the physical hardware. Okay, so it deals with the address of the frame. Next thing is it made at the beginning and end of the frame. So this is what the role of this MAC address, that is MAC. So next thing is say for example this is considered this network layer. Okay, this is network layer. Okay, below this you can have the data link layer. Data link layer. So below this we have physical layer. So this box it represents physical layer. So this one data link layer. Okay, so here our network layer, it transmits the message in the form of packet. It transmits the message in the form of
packet. Okay, now the data link layer, it will convert it into frames. Frames. Okay, so in the frame it consists of, this is the data packet. Okay, in addition to that you have to add two packets, that is here header, this one is trailer. So this is our data packet we receive from the network layer. Okay, once it comes to this layer, it add two files, that one is header one and another one is trailer file. So header and trailer. Okay, and then only it will be transferred into bits, zeros and ones. So header means it consists of start frame like this. Your frame size will be like this. So header, it consists of three subsection. This one is start frame. We call it as start frame. This one is start frame. This one is address. So this one is length of the message, that is type or length. So type or length. So start frame, it consists of, totally it consists of 8 bytes. So address is 12 bytes. It contains 12 bytes. Okay, length of the message is your 2 bytes. So in this way you have to construct your header, right? So header, it consists of start frame, address, followed by type or length. So start frame is, it contains 8 byte, not bit, byte. Bytes, 8 bytes. So address is 12 bytes, and here for length or type of the message is 2 bytes. Next, trailer, we have two subsection trailer. One is FCS. FCS, that is frame check sequence. So it contains 4 bytes. Next one is stop frame. Okay, stop frame is when the field length is, suppose when the field length is not in used, so that is a stop frame. Okay, so main thing is this will provide the data transfer, so it will across the different types of networks. Okay, in this way to construct our data link layer will be work. So what are the protocols we used in this data link layer means, here mainly we used the HDLC protocol, point-to-point protocol, frame relay protocol. So mostly we used frame relay and point-to-point protocol. Okay. So functionality of the data link layer. So what are the services which provide the data link layer? Okay. So main thing is it is responsible for moving the data, that is in the sense frames, moving frames from one node to another node, isn't it? So here they will provide the different source services, that is mainly it will provide the 5 different services which is provided by this data link layer. So first one is framing, addressing, that is physical addressing, then flow control, error control, then access control, that is multi-access access control. Let us see one by one. So what is framing? Framing means here a data link layer, it needs to packet bit into frames. Okay, because our data link layer which is above the physical layer. So physical layer here it will transmit the message in terms of bits. Now this bit is transferred into frames. Okay, so that each frame is distinguished from one another, like your postal system. For example, so here this is your device 1. Okay, station 1. So this is to another station. There are different nodes are there, are connected between through the transmission media. So hello, here sir. We can hello? Have the some. Yeah, tell me. Sir, or request sir. அது நீங்க கான்செப்ட் அப்படியே கொஞ்சம் தமிழ்ல சொல்லிடுறீங்களா சார் ஃபர்ஸ்ட்? தமிழ்ல வேணுமா? ஐயா கான்செப்ட் வந்து தமிழ்ல சொல்லிட்டு அப்புறம் ஆரம்பிச்சு. அதுக்கு அப்பதான் கரெக்டா புரியுது சார். அப்ப கிளியரா புரிஞ்சிக்க முடியும் சார். ஓகே ஓகே. கோபாலகிருஷ்ணனா கான்செப்ட் வந்து தமிழ்ல சொல்லிடுங்க சார். சார் ஓகேடா.
ஒன்றும் இல்லைம்மா, இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா லிங்க் லேயர். ஓகேவா? டேட்டா லிங்க் லேயருங்கிறது டிரான்ஸ்மிட் த மெசேஜ். டேட்டாங்கிறது ஒரு இல்லையா, டேட்டா கம்யூனிகேஷன் என்ன? ஸோ கம்யூனிகேஷன் வந்து your message will be data. Data will be transferred from one point to another point. So dataங்கிறது இங்க மெசேஜ்னு அர்த்தம். ரைட்டா? இன்ஃபர்மேஷன், நீங்க கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இப்போ பிசிக்கல் டேட்டா லிங்க் லேயருங்கிறது பிசிக்கல் லேயர். உங்களுக்கு 7 லேயர்ஸ் தெரியும் ஓஎஸ்சி மாடல். ஓஎஸ்சி மாடல் 7 லேயர்ஸ் தெரியும். என்னென்ன உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் லேயர் சொல்றீங்க, தென் டேட்டா லிங்க் லேயர், தென் நெட்வொர்க் லேயர், தென் டிரான்ஸ்போர்ட், செக்ஷன், பிரசன்டேஷன், அப்ளிகேஷன் சொல்றீங்க இல்லையா? ஸோ இங்க ப்ளீஸ் கைண்ட்லி அன்மியூட் யுவர் மைக் மா. Mute your mic. So here physical data network, these are all the hardware side. Okay, above 4 is a software. So communication means you need the hardware as well as software இல்லையா? So இங்க physical பாத்தீங்கன்னா நீங்க சென்ட் பண்ற மெசேஜ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் பைனரி நம்பரா சென்ட் ஆகும். அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ். ரைட்டா? ஸோ டேட்டா லிங்க்ல என்ன பண்ணும், இந்த பிட்ஸ் வாங்குது இல்லையா, இந்த பிட்ஸ் வந்து இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு ஃப்ரேம்ஸா மாற்றும். என்ன மாற்றுது உங்களுக்கு? ஒரு ஃப்ரேமா சென்ட் பண்ணும். இப்போ நீங்க மூவில எடிட் பண்றீங்களா, கை மாஸ்டர்ல ஒரு வீடியோ நீங்க எடிட் பண்றீங்க அப்படின்னா அங்க உங்களுக்கு எடிட் பண்ணிட்ட பிறகு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் பாருங்க, சைஸ், அத சைஸ் ஆஃப் த ஃப்ரேம் 30 ஃப்ரேம் பர் செகண்ட், 20 ஃப்ரேம் பர் செகண்ட், 12 ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் சொல்றீங்க இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி ஃப்ரேம் சைஸா அங்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ நெட்வொர்க்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு, ஸோ இங்க நெட்வொர்க்ல பேக்கெட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும், இங்க ஃப்ரேம்ஸா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது, அங்க பேக்கெட்டா மாறிடும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம பாக்குறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த டேட்டா லிங்க் லேயர், இந்த மிடில் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஒரு கொஸ்டின் தான் நம்ம பாக்குறோம். ஓகே, ஸோ இந்த டேட்டா லிங்க் லேயர் இங்கிருந்து ரிசீவ் பண்ணும்போது பேக்கெட்டா ரிசீவ் பண்ணுது, பட் இங்கிருந்து வரும்போது பிட்டா இருக்கு. பட் எனிஹோ இந்த டிரான்ஸ்மிட் த்ரூ ஃப்ரேம்ஸா தான் நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்றோம். இப்போ இது வந்து பாருங்க, இது ஸ்டேஷன் 1, இது என்னோட சிஸ்டம்னு வச்சுக்கோங்க, இது வந்து உங்களோட சிஸ்டம். ரைட்டா? ஸோ இன் பிட்வீன் அவர் டூ சிஸ்டம் இடையில there will be number of intermediate nodes will be connected through this media. நிறைய intermediate nodes சோர்ஸ் வந்து இங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கும், தேர்ட் பார்ட்டி சோர்ஸ் வந்து இங்க இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இதை பத்திலாம் நம்ம ஒரி பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றீங்கன்னா, ஒரு போஸ்ட் லெட்டர் சென்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கலேன், நான் உங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்புறேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு போஸ்ட் கார்டு இருக்கு. ஸோ அந்த போஸ்ட் கார்டை ஒரு என்வலப்ல இன்சர்ட் பண்ணி அதை லேபிள பேஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்றேன், டூ அட்ரஸ் ஒரு போடுறேன் இல்லையா? என்னோட ஃப்ரம் அட்ரஸோ டூ அட்ரஸ் கொடுப்பேன். இப்போ டூ கோபால் கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு உங்க வீட்டு அட்ரஸ் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, இந்த லெட்டர் எப்படி உங்களுக்கு போஸ்ட்மேன் கொண்டு போய் சேர்க்கிறாரு உங்களுக்கு? பேஸ்ட் ஆன் யுவர் அட்ரஸ் இல்லையா? ஸோ டூ அட்ரஸ், அங்க டூ அட்ரஸ் கொடுக்கலன்னா டேட்டாஸ் எங்க போகும் தெரியாது இல்லையா? ஸோ அப்ப நான் டூ அட்ரஸ் இங்க இம்பார்ட்டன்ஸ். ரைட்டா? இப்ப நாங்க டூ அட்ரஸ் கொடுக்கறதால இங்க நம்பர் ஆஃப் இன்டர்மீடியட் சோர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. நான் இந்த என்னோட லெட்டர் இங்க பார்த்து வந்து என்னோட பிளேஸ்ல இருந்து ஃப்ரம் மை ஹோம் டவுன் டு உங்க ஹோம் டவுனுக்கு வருதுன்னா இன்பிட்ல நிறைய பிளேசஸ் இருக்கு. ஓகே, நிறைய டெஸ்டினேஷன் ஸ்பாட் இருக்கு. ஓகே, பட் இதெல்லாம் போய் ரீச் ஆகாம எனக்கு கரெக்டா என்னோட லெட்டர் வந்து கோபால் வீட்டுக்கு எப்படி ரீச் ஆகுது? அந்த லாஜிக் தான் இந்த டேட்டா லிங்க் லேயர். ஸோ அதை தான் நம்ம ஃப்ரேம்ல நான் ஹெடர் ஃபைல்ல நான் என்ன பண்றேன், உங்களுக்கு எங்க போய் ரீச் ஆகும்னு சொல்லிட்டு என்னோட சோர்ஸ் அட்ரஸும் டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், ஹெடர் அண்ட் ட்ரைலர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ என்னோட மெசேஜ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஃப்ரம் ஒன் நோட் டு அனதர் நோட். அதுதான் சொல்றாங்க அவர் போஸ்டல் சிஸ்டம் வந்து பேக்கெட்ஸ் தான் நம்ம டைப் ஆஃப் ஃப்ரேமிங் சொல்றோம். ஓகே, இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? இப்போ டேட்டா லிங்க் லேயர் ஃப்ரேமிங் என்ன மீனிங் புரியுதா உங்களுக்கு? ரைட்? ஸோ டேட்டா லிங்க் லேயர் ஃப்ரேமிங் என்ன புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ பாருங்க, சப்போஸ் இங்க நீங்க பேக்கெட் ரிசீவ் பண்றீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு பேக்கெட் ரிசீவ் பண்றீங்க நெட்வொர்க்ல, ஃப்ரம் நெட்வொர்க்ல இருந்து ஒரு பேக்கெட் ரிசீவ் பண்றீங்க. ஸோ ஃப்ரேமிங்கோட ஒர்க்னு கேட்டா இட் வில் மேக் ஏ ஒன் ஃப்ரேம். ஓகே, ஸோ அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு பிட். ஓகே, ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் அண்ட் எண்டிங் அட்ரஸ்ல நான் என்ன we will assign the special bit to this two portion, starting frame and ending frame. Okay, we will assign the special bit to this portion only because of our identification. ரைட்டா? ஸோ ஃப்ரேமிங் அப்படின்னாலே நீங்க சிம்பிளா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கீங்கன்னா, உங்களோட போஸ்டல் கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு போஸ்டல் லெட்டர் வந்து நமக்கு எப்படி வருதுங்கிறத பாருங்க. ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் we move on to addressing. So this is the addressing, that is physical addressing. Okay, so physical addressing பாத்தீங்கன்னா, so data link layer it add the physical address for sender and receiver in the header of each frame. ஒவ்வொரு ஃப்ரேமையும் நான் வந்து என்ன பண்றேன், ஒரு அட்ரஸ் ஃபைல்ஸை ஆட் பண்றேன். ஓகேவா? ஈவன் சென்டர் சைட்லயும் சரி, ரிசீவிங் சைட்லயும் சரி. ரைட்? தட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் பிசிக்கல் அட்ரஸிங். ஸோ ஹியர் அப்ப என்ன ஆகுது பாருங்க உங்களுக்கு, the frame here which is encapsulated by the header as well as trailer. So as I said earlier, no previous slideல header file எப்படி ஆட் ஆகுற, trailer file எப்படி ஆட் பண்ணனும்னு சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர்ல which is encapsulated by header and trailer information within this packet. ரைட்? ஸோ ஹெட்டர்ல உங்களுக்கு தெரியும்
ஹெடர் ஃபைல சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் ஆஃப் மேக் அட்ரஸ். ஸோ இங்க எது வந்து உங்களுக்கு main role is here source of MAC address and destination of MAC address which will be included in the header part. அதுதான் இங்க addressing. ஸோ addressing அப்படின்னு வரும்போது நம்ம பிசிக்கல் அட்ரஸ் பார்க்குறீங்க, இங்க நெட்வொர்க் லேயர்னா ஐபி அட்ரஸ், டேட்டா லிங்க் லேயர்னா MAC அட்ரஸ். இது ரெண்டு மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ MAC அட்ரஸ்ல சோர்ஸும் டெஸ்டினேஷன் இது ரெண்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு போக முடியும் இல்லையா? ஆல்ரெடி சொல்லிக்கிறேன், MAC அட்ரஸ்ங்கிறது எப்படி எம்பெடட் பண்ணிக்கிறாங்க, which is embedded in the NIC network card சொல்றீங்க இல்லையா, which is embedded in the network interface card. So that is what addressing. Okay, next பாத்தீங்கன்னா synchronization வர விட்டுருங்க. next error control and flow control. So flow control உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, flow control அப்படிங்கிறது is also one of the duty of this data link control of sublayer. Okay, so flow control means end to end flow. Okay, whether our transmission, okay, இப்போ நான் ஒரு மெசேஜ் இங்க சென்ட் பண்றேன்னு வச்சுங்களேன், எனக்கு சென்ட் பண்ற டேட்டா 100 frames நான் வந்து இங்க சென்ட் பண்றேன். ஓகே, 100 ஃப்ரேம்ஸ்க்கு சென்ட் பண்றேன், சென்டர்ல இருந்து 100 ஃப்ரேம்ஸ் நான் அனுப்புறேன். பட் ஆனா ரிசீவிங் சைடோட கெப்பாசிட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அட் ஏ டைம் இட் வில் ரிசீவ் ஒன்லி த 10 ஃப்ரேம்ஸ். அட் ஏ டைம் இட் வில் ரிசீவ் த ஒன்லி 10 ஃப்ரேம்ஸ். பட் நான் என்ன பண்றேன், 100 ஃப்ரேம்ஸ் அட் ஏ டைம்ல அனுப்புறேன். இது அவர் ரிசீவர் இட் கான்ட் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் த ஹோல் அட் ஏ டைம். 100 ஃப்ரேம்ஸ் அக்சஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. இதோட கெப்பாசிட்டி 10 தான். ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் 10 வாங்கிடும். அகைன் இட் வில் சென்ட் த அக்னாலஜ்மெண்ட். ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் இருக்கும், 10 செட்டை வந்து நான் ரிசீவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் இருக்கும். ஓகே, ஒன்ஸ் இட் வில் கெட் த அக்னாலஜ்மெண்ட், ஓகே, அதர் நெக்ஸ்ட் 10 செட் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் வில் பி அகைன் டிரான்ஸ்மிட்டட். ஸோ ஓகே, தேர் வில் பி சம் ஃப்ளோ. ஓகே, இந்த ஃப்ளோல எந்த வித கொலிஷன் அக்கர் ஆகாம இருக்கிறதா இந்த ஃப்ளோ கண்ட்ரோல். ஓகே, அட் டைம்ல சென்ட் பண்ணினா ஆயிடும், கொலிஷன் அக்கர் ஆகும், எரர் வரும் இல்லையா, உங்களோட டேட்டா வந்து லாஸ்ட் ஆயிடும். அங்க 100% நம்ம ரிசீவ் ஆச்சுன்னு சொல்ல முடியாது, அத மாதிரி 100% ரிசீவ் ஆச்சுங்கிறது நான் சென்டருக்கு தெரியாது. ஸோ அதுதான் நம்ம இங்க ஃப்ளோ கண்ட்ரோலோட ரோல். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் இட் கோஆர்டினேட்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா கேன் பி சென்ட் பிஃபோர் ரிசீவிங் அண்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட். தட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் திஸ் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் எரர் கண்ட்ரோல். எரர் கண்ட்ரோல் பாருங்க, எரர் கண்ட்ரோல். ஓகே, ஸோ சேம் டிவைஸ் தான். எரர் மீன்ஸ் here error detection is very easy. Error control here, error detection is very easy, and error correction is become a complex task, because error control we can have two types. One is error detection and another is error correction. First நீங்க error detect பண்றீங்க, then detect பண்ண பிறகு அதை கரெக்ட் பண்றீங்க இல்லையா. பட் எந்த கம்யூனிகேஷனும் பாத்தீங்கன்னா டிடெக்ட் பண்றது ஈஸி, error detection is very easy, but error கரெக்ட் பண்றீங்க பாத்தீங்களா, அதான் it will become challenging task for us. Okay, for example, we expect the to same frame, okay, to reach the destination without error. Okay, நம்ம ஒரே ஃப்ரேம்ஸ் வந்து இப்போ 100 ஃப்ரேம்ஸ் அனுப்புறோம் அப்படின்னா இந்த 100 ஃப்ரேம்ஸ் ரீச் ஆகுங்கிறது தான் நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும். ஓகே, பட் ஆனா இட்ஸ் நாட் இன் அவர் ஹேண்ட். ஓகே, டு ப்ரொடெக்ட் த ஃப்ரேம்ஸ் ஃப்ரம் சென்டர் டு ரிசீவர். எப்படிங்கிறது நம்ம டேட்டாஸ் வந்து எந்த வித லாஸ்ட் ஆகாம இங்க போய் ரீச் ஆயிடுமா அப்படிங்கிறது நம்ம கையில கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ டேட்டாஸ் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு, இங்க நான் 100 ஃப்ரேம்ஸ் அனுப்புறேன்னா என்னோட எய்ம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னோட 100 ஃப்ரேம்ஸும் உனக்கு ரிசீவ் ஆகணும் தான் என்னோட அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது நான் சொல்ற வேண்டிய கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியணும், அது எதை தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் இல்லையா. ஸோ உங்களுக்கு எதுல புரியுதோ அந்த லாங்குவேஜ் மீடியால நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்றேன் இப்போ என்னோட கம்யூனிகேஷனை. அப்ப நான் மெசேஜ் எனக்கு என்ன தேவை, எனக்கு மை எய்ம் இஸ் ஐ வாண்ட் டு கம்யூனிகேட் மை மெசேஜ் த்ரூ யூ, ரைட்டா. ஸோ பட் ஆனா இன்பிட்வீன் த்ரூ சம் மீடியா சம் டிஸ்டர்பன்ஸ். ஓகே, ஸோ அது மூலியமா டேட்டா லாஸ்ட் ஆக நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, ரைட்டா. ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் பண்றது நம்ம. ஸோ இப்போ நான் ஒரு 10 பிட்ஸ் சென்ட் பண்றேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 8 பிட் தான் ரிசீவ் ஆச்சுன்னா தேர் வில் பி லாஸ்ட் 2 பிட்ஸ் வில் பி லாஸ்ட். ஓகேவா? அந்த 2 பிட் எதனால லாஸ்ட் ஆச்சு, த்ரூ த டிரான்ஸ்மிஷன் சைட்ல லாஸ்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இன்டர்மீடியட் கனெக்டிங் நோட்ஸ் வந்து இன்டர்மீடியட் நோட் இருக்கு இல்லையா, அது மூலியமாவும் லாஸ் ஆயிருக்கலாம். ஸோ அது எல்லாமே தான் நம்ம எரர் கண்ட்ரோல். இந்த மாதிரி லாஸ் ஆகாம நம்ம சென்ட் பண்றதா எரர் கண்ட்ரோல். அதுல 2 இருக்கு, எரர் டிடெக்ஷன் அண்ட் எரர் கரெக்ஷன். ஸோ எரர் டிடெக்ஷனுங்கிறது வெரி ஈஸி, எந்த இடத்துல டாட்டா லாஸ்ட் ஆச்சுங்கிறது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் அதை எரர் கரெக்ட் பண்ண என்பதா இஸ் அவர் சேலஞ்சிங் டாஸ்க். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல், தட் இஸ் மல்டி ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல். வி கால் இட் மீடியா ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல். மேக் அட்ரஸ் சொல்றீங்க இல்லையா, மீடியா ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல். இப்போ பாருங்க, இது பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன். ஒரு நோடு இருக்கு, இன்னொரு நோடு இருக்கு, பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன். சப்போஸ் இங்க சென்டர் சைட்ல n நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ், இந்த போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல n நம்பர் ஆஃப் டிவைஸ் வில் பி கனெக்டட் அட் ஹியர். சென்ட்ரல் போர்ஷன்ல நிறைய டிவைஸ் நான் இங்க கனெக்ட் பண்றேன். ஒரு சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 டிவைஸ் இங்க கனெக்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஷேர் பண்ணுது.
ஓகே. ஸோ பட் இதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு டிவைஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் டெஸ்டினேஷன் பார்த்து நான் சென்ட் பண்றேன். அப்ப அட் ஏ டைம்ல இந்த n டிவைஸ் நானும் சென்ட் பண்றேன். அட் ஏ டைம்ல இந்த 5 டிவைஸஸும் சென்ட் பண்ணுது மெசேஜ். அப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? ஆட்டோமேட்டிக்கா கொலிஷன் அக்கர் ஆகும் இல்லையா? ஸோ இன் ஆர்டர் டு கண்ட்ரோல் த கொலிஷன், ஓகே, தட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் திஸ் மேக். அப்ப நீங்க பர்டிகுலர் ஒரு மேக் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கொலிஷன் ஃப்ரீயா நம்ம டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஃப்ரம் சென்டர் டு ரிசீவர்ல. ஓகேவா? ஸோ இதுல இருக்காமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ரேவிங், then addressing, error control, flow control, then access control. Any doubt here? Okay. See, data link control. So error control and flow control. Flow control is how much data sender can transmit before the receiving the acknowledgement. Okay. So நம்ம acknowledgement வரதுக்குள்ள எவ்வளவு amount of data send பண்ணிருக்கோம். Okay. So error control பாருங்க, error detection plus error correction ரெண்டு கம்பைன் பண்ணி தான் error control. ARQ பாத்தீங்கன்னா automatic repeat request, that is ARQ. Okay. So anytime an error is discovered in an exchange, specified frames are retransmitted. Again நம்ம retransmit பண்றது. ஓகேவா? automatically repeat request, that is ARQ. Okay. Here error control mechanism, right? So address பாருங்க. So data link layer is IP address இல்லையா? So data link layer is physical address, that is called as MAC address. Network layer means it's deals with the IP address, right? So in data link layer patina, here we can have three different types of address. One is link address, physical address, link layer address. Okay, combination of these three only we call it as, it will define the MAC address, that is MAC, media access control. Okay, so here error control mechanism. So error control mechanism. So in the sense here we can have two different types of technique. One is stop and wait ARQ, and another one is sliding window technique. Okay, come look at here. So let us take error control mechanism. Only we will take error control mechanism. Okay, so error control mechanism here can be classified into two types. One is stop and wait ARQ. Okay, this portion. Second thing is sliding window technique. We can have sliding window technique. Sliding window technique. Sliding window technique, right? So from sliding window technique, here again it can be classified in two types. One is go back n. One is go back n. Okay, same one. Another one is selective repeat. Selective repeat. Okay, see, don't get confusion here. First, error control mechanism. Our error control mechanism is classified into two types. One is stop and wait ARQ, and another one is sliding window technique. Again, the sliding window technique can be classified into two types. One is go back n, and another one is selective repeat ARQ. Okay, ARQ, this is nothing but automatic repeat request. Okay, main thing is, main purpose of this layer is to make the data has to be sent to receiver without any error. So error இல்லாம நம்மளோட மெசேஜை சென்ட் பண்றது தான் நம்மளோட மெயின் ரோல். அதனால தான் நம்ம ஃப்ளோ கண்ட்ரோல், எரர் கண்ட்ரோல்லாம். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் simple stop and wait protocol. Okay, simple stop and wait protocol. Say stop and wait ARQ, simplest flow or error control mechanism. This is the simplest flow. Okay, so here the sending device, it keeps the copy of the last frame transmitted until it receives an acknowledgement. Okay, frames are already numbers of zeros and one. Look at this diagram. Now you should understand here. Simple stop and wait protocol. Okay, this is the sender side, this is the receiver side. Okay, so for our convent, I will take the S is 0. Okay, S equal 0 means frame 0. So frame 0 is the data which will transmit from sender to receiver. Okay, இங்க இந்த டேட்டாஸ் வருதா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிட். ஓகே, ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவர்ல இருக்கு, இந்த R0 எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஃப்ரேம்ஸ் இங்க ரீச் ஆன பிறகு இங்க ரிசீவர்ல இருந்து ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் சென்ட் பண்ணணும், தட் இஸ் அக்னாலஜ்மெண்ட் 1. ஓகே, இங்க அக்னாலஜ்மெண்ட் கிடைச்ச பிறகு அடுத்த ஃப்ரேம்ஸை சென்ட் பண்ணுது.
ஒரு ஃப்ரேம் இப்ப 2 ஃப்ரேம் தான் என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமை சென்ட் பண்ணிடுவேன், இன்னொரு ஃப்ரேமை நான் வச்சுப்பேன். ஓகேவா? ஒன்ஸ் அந்த செட் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் அங்க ரிசீவ் ஆகிட்டு எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் வர வரைக்கும் அந்த ஃப்ரேமை நான் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஒன்ஸ் அக்னாலஜ்மெண்ட் கிடைச்சா இருக்குதா என்னோட நெக்ஸ்ட் நான் வந்து ரிசீவருக்கு சென்ட் பண்ணுவேன். அப்ப என்ன ஆகுது உங்களுக்கு? ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட். அந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் பாருங்க. ஸோ சென்டர் இட் கீப்ஸ் த காப்பி ஆஃப் திஸ் டேட்டா இல்லையா அன்டில் இட் ரிசீவ் அண்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட். ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன் போத் டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ் அண்ட் அக்னாலஜ்ட் ஃப்ரேம்ஸ் ஆர் நம்பர்ட் அஸ் alternately zeros for our convenient. ஓகேவா? so zeros and ones பாருங்க. sender has controlled the variable s that holds the number of recently sent frame, that is 0 or 1. frame 0 இங்கிறது இங்க நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்றேன். அப்ப receiver has a control variable that holds the number of next frame, that is expected frame, either 0 or 1. okay, so for hold. so now the sender start a timer when it send a frame if an acknowledgement is not received within an allocated time period. The sender assumes that the frame was lost or damaged and resent it. பாருங்க, நான் ஒரு 2 ஃப்ரேம் சென்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 2 செட் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் நான் சென்ட் பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரேம்ஸ் நான் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமை நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்றேன். ஒன்ஸ் இங்க அது வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுவேன், அடுத்த ஃப்ரேம் சென்ட் பண்ண மாட்டேன். ரிசீவர்ஸ் ஒன்ஸ் அந்த ஃப்ரேமை கெட் பண்ணிச்சுன்னா இது அகைன் ரிப்ளை பண்ணும், தட் இஸ் அக்னாலஜ்மெண்ட் அனுப்பும். ஓகேவா? ஒன்ஸ் இந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் எனக்கு ரீச் ஆச்சுன்னா நான் ரெடியா இருப்பேன், நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ஸை நான் சென்ட் பண்றது ரெடியா இருப்பேன். ஓகே, சப்போஸ் எனக்கு இந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் இங்க வரல, இந்த இடத்துல லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இங்க இருந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் இருக்கு வரல. அப்ப என்ன மீனிங் நான் எடுத்துக்கிறேன்னு கேட்டேன்னா நான் அனுப்பின மெசேஜ் அங்க வந்து ரீச் ஆகல. அப்ப தேர் வில் பி சம் லாஸ்ட். ஓகே, த்ரூ த டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியா. ஓகே, ஒன்ஸ் எனக்கு நான் சொல்றது வந்து நீங்க ரிப்ளை பண்ணீங்கன்னா மட்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சதோ புரியலையா தெரியும் எனக்கு இல்லையா? சோ அப்ப எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன். நான் சென்டருங்கிறவன் டெஃபினட்டா ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, அப்பதான் நான் சொல்ற மெசேஜ் உங்களுக்கு ரீச் ஆச்சா ரீச் ஆகலையான்னு தெரியும். நீங்க ஃபீட்பேக்னு ஒன்று கொடுக்குறீங்க இல்லையா, அதோட கான்செப்ட் இதுதான். ஓகே, இப்ப சப்போஸ் நான் ஒரு டைம் ஃப்ரேம் செட் பண்ணிக்கிறேன், ஆட்டோமேட்டிக் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சென்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலேன். அப்போ ஒரு செட்டன் டைம் பீரியட் வச்சுப்பேன். இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் நான் டூரேஷன் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா 5 மினிட்ஸ்ல ஹாய்ங்கிற மெசேஜ் உங்களுக்கு ரீச் ஆகுது. ஓகே, ஸோ நான் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்ப்பேன். எனக்கு 5 மினிட்ஸ்க்குள்ள எனக்கு மெசேஜ் ரீச் ஆகிட்டு எனக்கு ரிப்ளை வந்துருச்சுன்னா ஓகே, ஹாய்ங்கிற மெசேஜ் டெலிவரி ஆயிடுச்சுன்னு மீனிங். ஓகே, அதுவே 5 மினிட்ஸ் 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆனா எனக்கு மெசேஜ் எல்லாம் வரல அப்படின்னு என்ன நான் நினைச்சுப்பேன், என்னோட மெசேஜ் உனக்கு டெலிவரி ஆகல அப்படின்னு நான் நினைச்சுப்பேன். ஓகேவா? அப்ப ரிசீவர் வந்து இட் சென்ட் ஒன்லி த பாசிட்டிவ் அக்னாலஜ்மெண்ட் இந்த ஃப்ரேம் இஸ் இன்டராக்ட். ஓகே, சோ தட் இஸ் a role of simple stop and wait. okay, so main role is here for the center side there will be 2 rules. You should follow the 2 rules. First rule is send one data packet at a time. Send one data packet at a time. It means send one frame at a time. Okay, second thing is it send next packet only after receiving the acknowledgement from previous. okay, நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ்க்கு என்ன அனுப்பியிருக்கணும் அதுக்கு நான் அக்னாலஜ்மெண்ட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் நான் சென்ட் பண்ணுவேன். தட் இஸ் a 2 main rule should be followed by this sender side. okay, next receiver side பாருங்க. so here also our receiver also it follow the 2 rules. one is it send acknowledgement after receiving and consuming of the data packet. so that is the first rule. okay, second rule is after consuming send acknowledgement. so this process we call it as flow control process. This process we call it as flow control process. okay, so this is a simple stop and wait. so what are the problem you should face in this stop and wait? what are the problems? anyone? if you understand this one you can able to answer this question. what are the problems it should face in the stop and wait protocol? anyone? No sir, clear sir. clear? no, I am asking one question. so what are the problems you should face in this stop and wait? உங்களுக்கு இப்ப புரிஞ்சிருந்ததுன்னா இப்ப நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். சோ இந்த ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட்ல என்ன ப்ராப்ளம் அக்கரா இருக்கு, என்ன ப்ராப்ளம் இது ஃபேஸ் பண்ணுது? திஸ் இஸ் a general concept. டைம் ஆகும். வெரி குட். அப்ப டிலே இல்லையா? சோ டிலே அக்னாலஜ்மெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா டைம் ஆகலாம்னு சொல்றீங்க இல்லையா? சோ டைமிங் இந்த சென்ஸ் இங்க மீனிங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டிலே அக்னாலஜ்மெண்ட் தான். ஓகே, நான் அனுப்புற அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் டைம் ரீச் ஆகல, சென்டர் கிட்ட போய் ரீச் ஆகலன்னா
ஓகே, அது லாங் டிலே. அடுத்த செட் ஆஃப் டேட்டா சென்ட் பண்றதுக்கு இட் வில் டேக் மோர் டைம். ஓகே, அன்டில் அக்னாலஜ்மெண்ட் கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் வெயிட் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுப்பேன் டேட்டாஸை. உங்களுக்கு ரிசீவ் நான் சென்ட் பண்ணவே மாட்டேன். அப்ப என்ன ஆகுது, உங்களோட ப்ராசஸிங் டைம் வந்து ரொம்ப அதிகமா எடுத்துக்குது. ஸோ நீங்க சொன்னது கரெக்ட், வெரி குட். நெக்ஸ்ட், ஸோ உங்க இன்னொரு கூட சொல்லலாம், நீங்க அக்னாலஜ்மெண்ட் சென்ட் பண்றீங்க இல்லையா, இந்த டிலே ஆகுறதால என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் வில் பி ராங்லி கன்சிடர் அஸ் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஃபார் சம் அதர் பேக்கெட். ஓகே, வேற எதுக்காவது பேக்கெட்டுக்கு நீங்க அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படி கூட நடக்க சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ டிலே ஆகி வரும்போது இப்போ சர்டன் டைம் பீரியட் கான்ஸ்டன்டா 5 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஃப்ரேம் சென்ட் ஆகுதுன்னா நெக்ஸ்ட் 5 செகண்ட்ஸ்க்கு எனக்கு ரிசீவ் ஆகிடும் அக்னாலஜ்மெண்ட். அடுத்த 5 செகண்ட்ஸ் நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் 5 செகண்ட்ஸ் அக்னாலஜ்மெண்ட் வரணும். இப்படி ஆல்டர்னேட்டிவா இருக்கு 0 and 1 0 and 1 லைக் தட். ஓகே, பட் எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் இன்பிட்வீன் ஏதாவது டிலே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த அக்னாலஜ்மெண்ட் வரும்போது இட் வில் மேக் ஏ கன்ஃபியூஷன். ஓகே, ஸோ இந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் எந்த டேட்டாக்கு ரிசீவ் ஆனதுக்கான அக்னாலஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வந்துடும். ஓகேவா, இது ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம். நீங்க ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட்டை ஃபாலோ பண்ணினா இது ஒரு ப்ராப்ளம். செகண்ட் திங் இஸ் இட் லாஸ்ட் த அக்னாலஜ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ சென்டர் வந்து வெயிட் பண்ணுது இல்லையா ஃபார் த அக்னாலஜ்மெண்ட் ஃபார் இன்ஃபைனைட் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம். எவ்வளவு நேரம் நம்ம காத்துட்டு இருக்கோம் தெரியாது இல்லையா. ஸோ அப்ப அக்னாலஜ்மெண்ட் லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம மட்டும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அது என்ன டேட்டா வரப்போறது கிடையாது. பட் ஆனால் சென்டர் என்ன பண்ணுவோம், அது அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்தா தான் நான் அனுப்புவோம்னு சொல்லிட்டு அடம் முடிச்சுட்டு அப்படியே நிற்கும். ஓகேவா, அதுவும் ஒரு ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம். ஸோ மெயின் திங் இஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் லாஸ்ட் த டேட்டா. நான் அனுப்புற மெசேஜ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா போய் சேராது இல்லையா. ஸோ அதுதான் வந்து அல்டிமேட் எய்ம். ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த ப்ராப்ளம் இட் ஷுட் ஃபேஸ் த சிம்பிள் ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட். ஓகேவா, ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துல நம்ம ஓவர் கம் பண்றதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம், இங்க ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ARQ அப்படிங்கிற கான்செப்ட் போறோம். ARQ, that is automated repetitive request. Okay, so stop and wait. So பாருங்க, when a receiver receives a damaged frame, it is discarded. Okay, frame sizeல உங்களுக்கு ஏதாவது டேமேஜ் அக்கர் ஆயிருந்ததுன்னா அதை டெலிட் பண்ணிடும், டிஸ்கார்ட் பண்ணிடும். and it keeps the value of R னு வச்சுக்கோ. Okay, after the timer at the center expire, another copy of frame 1 is sent. Okay, so இப்போ பாருங்க, இங்க பாருங்க டயக்ராம் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் frame 0 சென்ட் பண்ற சென்டர் டு ரிசீவர். தென் ஒன்ஸ் இங்க கெட் பண்ணோடனே அக்னாலஜ்மெண்ட் அனுப்புது. அந்த செட் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் இங்க அனுப்புறேன். ஓகேவா, ஒன்னுங்கிறது. ஸோ இங்க ரிசீவ் ஆகும்போது இங்க ரிசீவர்ல போகல, தேர் வில் பி சம் லாஸ்ட். இங்க டேட்டா சென்ட் பண்ணும்போது லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அப்ப என்ன ஆகும், எனக்கு அகைன் ஐ வில் பி ரீட்ரான்ஸ்மிட்டட் ஹியர். ஆட்டோமேட்டட் ரிப்பீட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துக்கிறீங்க இல்லையா. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் ரிப்பீட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்ததால என்ன இல்லப்பா, நீங்க கால் பண்றீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக் டைலர் கொடுக்குறீங்க மொபைல. ஒரு தடவை கால் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கால் போகலாம், அவங்க பிக் பண்ணல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா திருப்பி அகைன் கால் பண்ணும், அதே சேம் நம்பருக்கு கால் பண்ணுது. ஸோ அது போலதான் எனக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல எனக்கு வரல, டேட்டா அங்க போய் ரீச் ஆகி அக்னாலஜ்மெண்ட் கிடைக்கலன்னா அகைன் திருப்பி ரீசெண்ட் பண்ணுவேன். எந்த ஃப்ரேமோட அக்னாலஜ்மெண்ட் எனக்கு கிடைக்கலையோ அதோட ஃப்ரேமை நான் திருப்பி அகைன் ரீசெண்ட் பண்றேன். இப்போ பாருங்க, ஃப்ரேம் 1 தான் இங்க லாஸ்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அகைன் எனக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் வரல. ஸோ அப்ப நான் என்ன நினைச்சுக்கிறேன், நான் அனுப்புற மெசேஜ் அங்க ரிசீவருக்கு ரீச் ஆகல. அப்ப என்ன பண்றேன், அகைன் ஐ வில் பி ரீட்ரான்ஸ்மிட் த சேம் ஃப்ரேம். ஓகே, ஃப்ரேம் 1 அகைன் ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்றேன். ஓகேவா, அப்போ ஒன்ஸ் ஐ வில் கெட் த அக்னாலஜ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ARQ. இப்போ உங்களுக்கு இங்க டேட்டா லாஸ்ட் ஆகுறதுக்கு உங்களுக்கு சான்ஸ் இல்லையா, ரொம்ப கம்மி இல்லையா. ஸோ இதுதான்.